जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले भाई आकुल अपनी लड़की नूं विदा करन लग्या, उस वेले भाई आकुल ने अपनी लड़की नूं ये गल समझाउणी कीती कि तेरा सहुरा घर सखी सरवर दा उपासक है, तू गुरु तो बिना किसी होर दे चरणां ते नमस्कार नहीं करनी। लड़की नूं इस गल दा दुख ते बहुत होया, पर जिस वेले ये रस्ते ते तुरे जाते ने ते भाई आकल दी लड़की नूं उस वेले कीर्तन की आवाज़ आई। डरोली नगर रस्ते दे विच पैंदा सी, तुकलानी नगर नूं जांदियां उस वेले जिहड़े कहार सन उन्हां नूं कुछ लालच दिता, माया दिती कि तुसीं ये जिहड़ी पालकी है, ये जिहड़ा डोला है, इनू सतगुरु जी की शरण दे विच लैके जाना करो। वो जदों सतगुरु जी वाल लैके जाते ने, जिस वेले सतगुरु जी का डेरा नेड़े आया, बच्ची ने उस वेले डोले दे विचों बाहर निकल के सतगुरु जी की हजूरी दे विच जाके सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार कीती, संगत दे विच बैठ जाती है। कुछ समा बतीत होया, आसा दी वार दी कीर्तन की समाप्ति हुंदी है। जदों कीर्तन की समाप्ति हुई, उस वेले सतगुरु जी ने पूछया कि बच्ची की कारण है? इस तरह लगता है कि जिवें तेरा ब्याह होने होया है, किस गल का दुख है, क्यों तू चल के आई है? उस वेले इन्हें सारी गल दसनी की कि सतगुरु जी, मैं भाई आकुल की लड़की हाँ जो तुहाडा सिख है, ते सतगुरु जी मेरा ब्याह जिथे होया है वो सखी सरवर दे उपासक ने, ते मेरे ते कृपा करना करो। मैं ते इस करके आई हाँ कि मुड़ के पराए वस दे विच पै जाना है, पता नहीं तुहाडे दर्शन होणगे कि नहीं होणगे। सतगुरु जी कृपा करो, सहुरे परिवार नूं भी सिक्खी दी दात बख्शना करो। सतगुरु जी ने बचन किते, कहन लगे कि तेरे लेख ही इहो जे लिखे सन, पर तू गुरु की शरण दे विच आई है, संगत दे विच आके बैठना कीता है। हुण असीं तेरे लेख लिख दिते ने, तेरे घर दे विच पुत्र जन्मेगा, वो गुरु दे प्यार वाला सिख होवेगा, ते तेरे घर वाला भी जिहड़ा वो भी गुरसिक्खी की दात प्राप्त करेगा। इधरों जिस वेले ये जड़ा भाई साधु सी अपने पिता साधे नूं जाके मिलता है, जिस वेले उन्हें डोला नहीं वेख्या, उसने पुछना कीता ते इन्हें दस दिता कि वो डोला लैके कहार सतगुरु जी की शरण दे विच चले गए ने। बड़ा गुस्से दे विच आया, तो गुरु का नाम क्यों लैना कीता, वो गुरु की शरण दे विच क्यों चले गए ने? पीर साडे ते गुस्से हो जावेगा, तू छेती लैके आना कर। जदों ये लैन जाता है, जदों सतगुरु जी की शरण दे विच गया, ये तो भी ना रह गया, ये भी सतगुरु जी के चरणों ते टै पिया। सतगुरु जी ने उस वेले समझाया कि क्यों तुसी हिंदू हो कि मुसलमान पीर की पूजा करते हो, क्यों अपने जन्म नूं व्यर्थ गवाउणा करदे हो?
ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕੀਨ ਬਡੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਚਿਤ ਜਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤ ਸੁਤ ਸਿੱਖੀ ਅਦ ਕਮਾਈ, ਜਥਾ ਹੁਤੀ ਬੋ ਆਕੁਲ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਕੁਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਰੂਪਾ ਨਿਜ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਥਾ ਕਰਤ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗ ਕਰੇ ਕਮਾਈ, ਸਦਾ ਰਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਉਤੇ ਅਗਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਇਓ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਬ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਲਖੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਸਦਾ ਰਾਧੈ ਨਿਦੈ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਡਰੋਲੀ ਮੈਂ ਚਲ ਆਏ, ਸੁਨ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਧਕ ਹੁਲਸਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਵਿਸੋਏ ਕਰਿਓ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਤਿਉ ਹਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਆਏ, ਗੁਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਰਤ ਭਾਖੈ ਜਦ ਕਦਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਮਾਸ ਆਇਓ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਚੰਡ ਸੂਰ ਤੇ ਕਾਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਪਤ ਕਨੇਰੀ, ਲੋਵਾ ਚਲੇ ਬੇਗ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਤਪ ਸੀ ਤਪ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਜੁਗ ਮਿਲੇ, ਬਾਢਣ ਕਾਠ ਬਹਿਰ ਕੋ ਚਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧੂ ਤਬ ਕਇਓ, ਤਪਤ ਅਧਿਕ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। हे सुत जल को न भर लीजै, वाहिर खातुर होए जब पीजै। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਰੂਪੇ ਤਬ ਨੀਰ ਨਵੀਨ, ਆਛੀ ਰੀਤ ਪੂਰ ਕਰ ਲੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਦੇ ਧਰ ਕੁਠਾਰ ਕੋ ਚਲੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਉਦਤ ਹਵਾ ਭਲੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਠਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਏ ਦੂਰ ਜਲ ਨਿਕਟ ਉਠਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕਾਸ਼ਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਤੋ ਜੰਡ ਤਾਰੇਕ ਵਿਸਾਲ, ਲਟਕਾਇਓ ਜਲ ਤਿਸਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਕਾਰ ਕੋ ਕਾਠ ਨਿਹਾਰੇ, ਕਾਟਨ ਲਾਗੇ ਹੱਥ ਕੁਠਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੋਜਨ ਕਰ ਘਰ ਤੇ ਚਲ ਆਏ, ਤਪਤ ਕਾਮ ਤੇ ਭਏ ਤਿਸਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ। ਪਾਨ ਕਰਨ ਜਲ ਕੋ ਚਲ ਗਏ, ਜੰਡ ਤਰੇ ਥੇ ਥੋਵਤ ਭਏ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤ ਕੋ ਪਿਆਵਨ ਹਿਤ ਉਕਸਾਇਓ, ਜਲ ਕੋ ਰੂਪੇ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤ ਸੀਤਲ ਲਟਕਤ ਸੋ ਹੋਵਾ, ਅਦਕ ਤ੍ਰਿਖਾਤੇ ਪਿਤ ਬਹੁ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਓ ਤਬ ਹੈ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਜੈ, ਅਤ ਸੀਤਲ ਜਲ ਬਿਮਲ ਜਨੀਜੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੂਵਨ ਲਗਬੇ ਛਾਇਆ ਬਿਖੈ, ਜਾਂਤੇ ਭਇਓ ਨਾਸ ਕਬ ਪਿਖੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਅਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਗ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ ਵਸਤੂ ਕੇ ਨ ਜੋਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜਲ ਭਇਓ, ਅਪਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨ ਲਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਉੱਤਮ ਜੋ ਸਭ ਜਗ ਨਾਇਕ, ਉੱਤਮ ਵਸਤ ਸਕਲ ਤਿਨ ਲਾਇਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਮਤਵੰਤ ਜੇ ਨਰ ਲਖ ਲੇਤ, ਉੱਤਮ ਵਸਤ ਗੁਰਨ ਹਿਤ ਦੇਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਤਵੰਤ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਹਰ ਖਾਵੈ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਰਾਵੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਦਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੁਨ ਸਾਧੂ ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਬੈਨ, ਕਰਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਮੁੰਦਤ ਨੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁਨ ਉਠ ਲੱਗੇ ਕਾਟ ਬੇ ਲਕਰੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਨਾ ਪੀ ਬੈਠੇ ਕਸੋ ਪਕਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਲ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣ ਤੇ ਭਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਘਰੀ ਬਿਤਾਏ ਤਰਖਾ ਤੁਰ ਹੋਏ ਪੁਨ ਹਟ ਤੈ ਆਏ ਮਿਲ ਦੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਸਾਧੂ ਨੇ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ ਜਲ ਕੋ ਨਾ ਅਤਸ਼ੈ ਸਿਤ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਨਾ ਸੀ ਜਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਚਾਹਤ ਹੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਵਨ ਤਪਤਰ ਖਾਤੁਰ ਹੇਤ ਹਟਾਵਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਉਣਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਲੱਖ ਜਲ ਸੀਤਲ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਮਤਵੰਤ ਸੁਤ ਸਾਚ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਠੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਲ ਠੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣ ਤੇ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਲਾਇਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਹਾ ਤਉ ਆਨ ਕਰ ਪੀਵੈ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਕੋ ਤਜ ਬੈਠਿਓ ਸੁਤ ਪਾਸ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਿਆਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕੰਠ ਮੁਖੋਸ਼ਟ ਭਏ ਰਸਨਾ ਚਲਤ ਨਾ ਬਹੁ ਮੁਰਝਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਬਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਤਬ ਨੀਠੈ ਨੀਠ ਬੋਲੇ ਦਿਸ਼ਨ ਚਲਾਵੇ ਡੀਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਡਾਰ ਡਰੋਲੀ ਡੇਰਾ ਤੀਸ ਕੋਸ ਕੋ ਪੰਥ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਮ ਵਿਸਾਲਾ ਕਿਮ ਅਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਬ ਰੂਪੇ ਪਿਤ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ ਇਮ ਸੰਸੈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਨ ਆਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜੈ ਸਿਮਰੈ ਸਭ ਥਾਨ ਹਜ਼ੂਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਨ ਨਰਭਾ ਹੈ ਪਾਨ ਹਰੈ ਲਾਇਕ ਨਿਜ ਚਾਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ,
ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੀ ਨਾ ਗਈ ਹਟੇ ਪੁਨ ਪਰਬੇ, ਭਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਲੱਕਰੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਏ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰਬੇ, ਕਰੀ ਨਾ ਗਈ ਹਟੇ ਪੁਨ ਪਰਬੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ, ਦੁਖੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਲੱਕਰੀ ਕਾਟੀ, ਸੁੱਕੇ ਓਠ ਲਾਗ ਮੁਖ ਲਾਟੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠ, ਬੁੱਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਅਤ ਸੀਤਲ ਜਲ ਉੱਤਮ ਜਾਨ, ਚਾਹਤ ਕਰਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਨ। ਤੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੈਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕਰੀਏ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀਏ ਕਿ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿਨ ਬਦਨ ਮਨ ਉਮੰਗ ਬਡੇਰੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਕੁਲ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਥਿਰੇ ਪਰਯੰਕ ਪੀਠ ਮਰਦ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਵਾਸ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਸ ਟਾਟੀ ਕਿਨੇ ਛਿਰਕਾਵ, ਜਲ ਸਿੰਚਤ ਸੀਤਲ ਮਹਿਕਾਵ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਟੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰਕ ਗੁਲਾਬਨ ਕੰਦ ਉਲੀਚੇ, ਅਤਰ ਸੁਗੰਧਤ ਬਸਤਰਨ ਬੀਚੇ। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਮੋ ਖਰੀ ਬਿਜਨ ਕੋ ਕਰੈ, ਸਾਈਂ ਦਾਸੈ ਬਾਤ ਉਚਰੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਂਚ ਬਡੇਰੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਆਗ ਦੀਨ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਤ ਸ਼ਿਗਰ ਹੀ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਇਓ, ਚੜਬੇ ਹੇਤ ਤੁਰੰਗ ਮੰਗਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਏ ਕਾਂਕੀ ਤਬ ਅਸਵਾਰ, ਨੈ ਦਾਸਨ ਦੁਖ ਸਕੇ ਸਹਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। 30 ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਛਿਨ ਮਾਹੀ, ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰੀ ਤੁਤ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹੂੰ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਜੰਗਲ ਬਿਖੈ ਭ੍ਰਮਤ ਥਲ ਜੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਵਿਆਕੁਲ ਛਿਤ ਪਰੇ, ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬਦਨ ਓਛਠ ਜੁਗ ਜੁਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਲਾਗੇ, ਪਾਨ ਪਿਆਵਨ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਲ ਛਕ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬ ਅਰਪ ਦੀਨ ਜਲ ਸੀਤਲ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੀਐ ਨਾ ਹਠ ਧਰ ਹੀ ਤਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਬਾਹਾ, ਕਿਮ ਗੁਰ ਨੇ ਆਵੇ ਤਿਨ ਪਾਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਦੋਇਨ ਦਾਸਾ, ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਨ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕੋ ਤੁਮ ਪਰੇ ਬਤਾਵੋ ਹਮੈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਬਿਖਾਦ ਦੇਤੇ ਉਸ ਸਮੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਨਾਹਨ ਭਾਵੈ, ਖੋਜਤ ਫਿਰੈ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕਿਤਿਓਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਿਓਂ ਜਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਗੁਹਾਰ ਕੋ ਆਂਖ ਉਘਾਰੀ, ਉਠ ਸਾਧੂ ਵਿਆਕੁਲ ਤਿਖ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਪੁਕਾਰਤ ਜੰਗਲ ਮਾਹੀ, ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੇ ਥਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਉੱਚੀ ਕਿਨੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਛੱਡੇ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਆਵਤ ਹੇਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਬਹੁਤ ਤਪਤ ਗਇਓ ਸੁਕਨੀਰ, ਅਲਪ ਤਾਲ ਜੁਗ ਮੀਨ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ,
ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ। ਤਰਫਤ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ, ਹੋਏ ਜਲ ਧਰ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਥਾ ਕਮਲ ਜੁਗ ਕਾਮ ਤਪਾਏ, ਜਲ ਬਹੀ ਨ ਹੋਏ ਕਰ ਮੁਰਝਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਨਦੀ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ, ਬਿਨ ਜਲ ਪਾਨ ਹੁਠੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਨਦੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ। ਸੁਤ ਰੂਪੇ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਯੋ, ਉਠੋ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਵਤ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਜਾਚਤ ਨੀਰ, ਕਰੋ ਪਿਆਵਨ ਧਰ ਕਰ ਧੀਰ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਠੋ ਛੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਨ ਹੁਤੋ ਮੁਰਝਾਇਓ, ਉਠਿਓ ਸੁਨਤ ਜਲ ਅੰਮੀ ਪਿਲਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ